నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. వరంగల్లో పర్యటించిన గవర్నర్ తమిళసై వరద బాధితులను పరామర్శించి ఓదార్పు. గండికోట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సందర్శించిన టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు. భారత BFSI ఫోరం ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. Actually have a government representative, or if you want more of us, we could have more than one, and then we could have agendas set, and we could have a vision document that can be prepared, and we work towards it. As in, see, we all ultimately want, like Ramesh said, to democratize this process. I think it's important that all of you participate, and this whole philosophy that each of us have, getting caught up in our own lives, getting caught up in our own enterprises and doing our own thing, working in silos, not wanting to know what the world is up to, etc., is not going to help the cause, larger cause. While it might help you individually and institutionally, I think the larger benefit of the larger cause would not be served. So what I would recommend and what I would suggest is make this an entity which actually has some government participation, has a certain metric to measure itself by, not just a group which meets periodically and talks about what problems you have in the BFSI sector, but start looking at setting up certain targets, start looking at setting up certain metrics where we can actually hold each other accountable. You can ask the government to deliver on a certain promise saying, listen, you said you will introduce these courses in the government education. Why haven't you done it? You should be able to hold me accountable to that. Likewise, I should be able to come back to you and say, Ramesh, while State Street is expanding, why don't you give me more leads into Hartford Insurance or Cigna or others that are coming in, and how can we bring them to Hyderabad? That sort of thing. Help me get more business. And also simultaneously, I think what's important is for us to understand also that Hyderabad alone will not be able to take up all of this load. The other thing I also would love to mention to all of you, we're building plug and play infrastructures in tier 2 towns. I've just inaugurated a facility of Bain Capital company called VXI Global. They have an ambition to scale up to 10,000 in 5 years. Now, I was telling them, listen, all 10,000 need not be in Hyderabad, because Hyderabad has been growing explosively. Can we not use our Warangal? Can we not look at Karimnagar, Nizamabad? Can we not look at other centers within Telangana and outside of Telangana as well? Can we not look at these and actually start pushing some of the work there? So even within BFSI sector, what I would presume and believe is there is a certain piece of work that can be done from Warangal, Karimnagar, Khammam. Plug and play infrastructure is already built. You guys can move in with your computers, plug it in, start working. So therefore my appeal to you is help the government also decentralize, help the government also ensure, because I am a firm believer that kids from tier 2 towns have more fire in their belly. They have a point to prove. See, I was a kid who moved from Karimnagar to Hyderabad in my 6th grade. When I moved here to St. George's Grammar School in Abbots, the very first day I was a bit shocked, because everybody around me was speaking in such fluent English and I couldn't. వరంగల్లో గవర్నర్ తమిళసై పర్యటించారు. వరద బాధితులను ఆమె పరామర్శించి ఓదార్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆమె మాట్లాడారు. Map the areas and what all the cause for this stagnation, what all the cause for the severity. We cannot prevent the rain, but we can prevent the damages due to rain, man-made damages due to rain. So it is high time. People of Telangana cannot be suffering again and again. So my appeal is immediately the local authorities may be doing, local officials may be doing. Without their help also, some of the rescue measures could not have happened. I understand. But why these problems are occurring? So long-term solution should be there. What all the problems should be rectified in the floodless period, they have to rectify it. That is my request. And people, when I see the people are in request, because they need groceries, they need hygiene kits, they need rice, they need to feed the children, they need medicines. And another appeal is, as a doctor, please look for an epidemic, because these areas people won't be getting drinking water.
So please look whether people are getting adequate, purified drinking water. Because post-flood situation should be monitored than the flood situation. We cannot relax, okay, rain has stopped, flood has stopped. Post-flood situation is more dangerous. So people should be protected from such situations also. Thank you. రిజిస్ట్రేషన్లపై ఆంక్షలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న 6 నియోజకవర్గాల్లోని 44 కాలనీలకు విముక్తి కల్పించే ఉద్దేశంతో ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తూ జీవో 118 విడుదల చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగా ఎల్పీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని 4000 మంది లబ్ధిదారులకు రెగ్యులైజేషన్ సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఫార్మర్ ఎంపీ డాక్టర్ బూర నరసయ్య గౌడ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. లాగకండి, విత్ ఇన్ 15 days సబ్ కమిటీ ఏదైతే రిపోర్టు రావాలి, వాళ్ళని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మార్చాలి. కేవలం వాళ్ళనే కాదు, ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, అవుట్సోర్సింగ్ డ్రైవర్సు, అవుట్సోర్స్డ్ క్లీనర్సు, వీళ్ళందరినీ పర్మనెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లాగా మీరు చేయాలని బీజేపీ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. అప్పుడే మీకు నిజమైనటువంటి ఆర్టీసీ మీద కనీసం ముసలి కన్నీళ్ళైనా వస్తున్నాయని మేము భావిస్తాం. ఇకపోతే ఈ మధ్య పేపర్లో చాలా వస్తుంది, మీ అందరికీ తెలుసు. మొన్ననే ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ ఉండగానే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ఆర్టీసీ స్థలాలను మాల్స్ కొరకు, పెట్రోల్ బంకుల కొరకు, వివిధ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్కు 90 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 33 ఏళ్ళు లీజుకి ఇచ్చడం జరిగింది. మేము తెలంగాణ ప్రజల తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు కేవలం ఇది ఎలక్షన్స్ కొరకే చేసినా కూడా ఆర్టీసీ ఆస్తులను, భూములను టచ్ చేయకండి. ఇది 1931 నిజాం కాలంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆర్టీసీ దినదిన అభివృద్ధి అయి ఈరోజు 10,000 కోట్ల కొంత నష్టం వచ్చినా కూడా 1,00,000 కోట్ల ఆస్తుంది. దాని మీద వారికి 1,00,000 కోట్ల ఆస్తుంది. ఈ 1,00,000 కోట్ల ఆస్తిని మీరు వివిధ రూపాలతోని ఓఆర్ఆర్ లాగా మొత్తం మీరు కైవసం చేస్తే బీజేపీ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ప్రజల తరఫున. ఇక మెట్రో మొన్నటి వరకు ఎట్లా ఉందంటే తినడానికి మిగటానికి మెతుకులు లేవు కానీ మీసాలకు సంపంగా నూనె అన్నట్టు పాత తెలంగాణ సామెత ఉండే. అరే ఎంఎంటీఎస్ యాదాద్రికి ఒక 100 కోట్లు ఇవ్వడానికి వారి దగ్గర డబ్బులు లేవు. RRRకు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయడానికి 500 కోట్ల రూపాయలకు డబ్బులు లేవు. ఈ కడ్డెం ఏదైతే రిజర్వాయర్ ఉంది ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు గేట్ల మరమ్మతుకు డబ్బులు లేవు. రైతు రుణమాఫీ 2018లో 1 లక్ష రుణమాఫీ చేసిండ్రు, వాటికి డబ్బులు లేవు. ఈరోజు ఎడాపడ పెన్ను పేపర్ పెట్టుకొని ఈ కారిడరు, ఆ కారిడరు, ఈ కారిడరు, ఆ కారిడర్ అని ఈ మెట్రో విస్తృత మెట్రో అని హెడ్డింగ్లు పెడుతున్నారు. నేను డిమాండ్ చేసి అడుగుతున్నా, అది రియల్ మెట్రోనా, రియల్ మెట్రోనా? ఈ మధ్య రీల్స్ చాలా మంది చేస్తున్నారు పిల్లలందరూ. ఈ మధ్య వీళ్ళు కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా రీల్ బడ్జెట్, రీల్ మెట్రోలు, రీలు పథకాలు తెస్తున్నారు. దయచేసి దీన్ని కూడా ఏదో దళిత ముఖ్యమంత్రి లాగా ఒక రీలు మెట్రో చేయకండి. ఎందుకంటే ఒట్టిగా ప్రకటిస్తే మీరు ఎట్లాగో 3 months తర్వాత ఉండే అవకాశం లేదు. అందుకొరకు వాస్తవికత దృక్పథంతో పోండి అని మా యొక్క బీజేపీ పార్టీ తరఫున సూచన చేస్తున్నాం. ఇకపోతే మన క్యాబినెట్లో పాప మీ అందరూ అనుకున్నాం, తెలంగాణ ప్రజలు, రైతులందరూ ఏం ఊహించారు? గతంలో పెండింగ్ ఉన్నటువంటి రుణమాఫీ కానీ, నిరుద్యోగ భృతి కానీ, ఇట్లాంటి అంశాల మీద ఎరువులు, ఫ్రీ ఎరువులు, దీన్ని దాని కొరకే పుట్టిందేమని
చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్రీ ఎరువులు దీని గురించి ఏదైతే చెప్పారో జీరో. మా కేసీఆర్ గారు పథకాలు చూస్తుంటే నాకు గండికోట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ను సందర్శించారు టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రాజెక్ట్ చూసారా? చూసాను సార్. ఎంతలో చూస్తున్నారా? 3553, అది 5035. అంతా కూడా మీడియా వాళ్ళు చూడాలి. ఎట్లా ఆశ్చర్యం ఉంటే ఆశ్చర్యపోయేవాడు. పనులు చేస్తారు. విమర్శ అయిపోయారు. కొండలు కొట్టేసి సార్ మీరు మధ్యలో వచ్చారు సార్. మీరు వచ్చారు సార్, మధ్యలో వచ్చారు సార్. సార్ పర్వాలేదు. పర్సనల్ ఓకే సార్. బాగుంటది. జనసేన పోతిన మహేష్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పదవి ఇవ్వబట్టే కదా శ్రావణ శుక్రవారం నాడు 100 గోమాతలు చనిపోయినాయి. 150కి పైగా దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినాయి. విగ్రహమూర్తులు ధ్వంసమైనాయి. రథాలు తగలబడ్డాయి. రాముడి తల తెగనరికారు. దేవుడు ఆశీస్సులు లేనిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వైసీపీ పార్టీ మీద అదేవిధంగా బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీ చేయడంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, విజయసాయి రెడ్డి గారికి, అతని పార్ట్నర్స్కి బాగా అనుభవం ఉంది. అందుకనే సూట్ కేస్ కంపెనీల ద్వారా బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీ చేయాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారినో విజయసాయి రెడ్డి గారినో సంప్రదిస్తే బాగా చెప్తారు. అట్లాంటి పనులు చేయబట్టే కదా వాళ్ళ మీద 3 ఈడీ కేసులు పెట్టారు, 13 సిబిఐ కేసులు ఉన్నాయి, 420 కేసులు ఉన్నాయి, 16 నెలలు జైలు జీతం అనిపించారు. మీరు కూడా మాట్లాడితే ఎలాగ ఇష్టానుసారం బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీ చేయడంలో దిట్ట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, విజయసాయి రెడ్డి గారే. ఎవరికైనా సరే సలహాలు సంప్రదింపులు కావాలంటే వాళ్ళని సంప్రదించండి. బాగా అనుభవం ఉంది. ఈడీ కేసులు కూడా పెట్టారు కదా, వారిని సంప్రదించాలి. ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే ఎలాగ మీరు? అందుకే కదా మీ పార్ట్నర్ విదేశాల్లో అరెస్టు చేస్తే జైలు జీవితం గడిపాడు ఏళ్ల తరబడి. మరి నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు మరి విదేశాల్లో అరెస్టు చేస్తేనే కదా జైలు జీవితం గడిపారు.
ఆయన ఎవరి పార్ట్నరు? ఆయన ఎవరికి పార్ట్నరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్ట్నర్ కదా? ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా. నాకు కూడా ఈ మధ్య కొంతమంది వైసీపీ నాయకులను చూసి ఏదో రకంగా సినిమా తీయాలన్న ఆలోచన కలిగింది. సినిమా తీద్దాము, ఏదో రకంగా సినిమా రిలీజ్ చేద్దామని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. వస్తే మరి మన దగ్గర కాలనీలు నమ్ముకోనో, పోలవరం నమ్ముకోనో, ఇసుక కాంట్రాక్టర్లు బెదిరించో కొట్టేసే కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర కొట్టేసిన కమిషన్లు ఏం లేవు నా దగ్గర. అట్లాంటి కమిషన్లు ఏం లేవు. మరి నేను సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని ఏదో ఒక సినిమా తీయాలంటే మన దగ్గర బడ్జెట్ సరిపోదని నేను ఒక వెబ్ సిరీస్కి ప్లాన్ చేశాను. ఇప్పుడు కొద్దిగా బడ్జెట్ తక్కువ అయింది, అన్నీ మనకు అనుకూలంగా వస్తాయి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ ప్లాన్ చేశా. ఆ వెబ్ సిరీస్కి కొన్ని పేర్లు పెట్టాలనుకొని మీతో పాటు చాలామంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా సూచనలు సలహాలు తీసుకుందామనేటువంటి ఉద్దేశంతో వెబ్ సిరీస్కి పేర్లు పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించుకొని అందరి ఏపీ సెమ్ వైస్ చైర్మన్ ఎంవీఎస్ నాగిరెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. కూడా రాయలసీమకు నీళ్లు వెళ్ళని పరిస్థితి 15-16, 2016-17లో 67.94 టీఎంసీలు, 17-18లో 91.97 టీఎంసీలు, 18-19లో 89.87 టీఎంసీలు, 5 సంవత్సరాలు కలిపి 310 టీఎంసీల నీరు అక్కడ నుంచి పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారాగా రాయలసీమకు వెళ్ళింది. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా 4 సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటే 2019-20లో 179.29 టీఎంసీలు, 2021లో 134.41 టీఎంసీలు, 21-22లో 111.7 టీఎంసీలు, 22-23లో 123.44 టీఎంసీలు, 4 సంవత్సరాల్లోనే 553 టీఎంసీల నీరు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారాగా రాయలసీమకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం నీళ్ళు వెళ్ళాలి అంటే మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా రాయలసీమకి వెళ్ళిన నీటికి 2 నీరు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా రాయలసీమకు నీరు వెళ్తున్నాయి. అలాగే ప్రధానమైన దీనికి మీరు ప్రాజెక్టులు మీ మనసులో మాట పుస్తకంలోనే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు దండగా, సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు పెట్టిన డబ్బులకి బ్యాంకు రుణం కూడా రాదు అని మీరే మాట్లాడారు. అలాగే వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వమంటే మరలా ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే బట్టలు తీగల మీద ఆరేసుకోవాలని మీరే మాట్లాడారు. వ్యవసాయం దండగాని మీరే మాట్లాడారు. ఇవన్నీ సాగునీటి వనరులకు సంబంధించిన అంశాలు కాదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు? సో వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఇవాళ ఏదేదో మాట్లాడుతూ మీరు వెళ్ళి ఏ మాత్రం కూడా సంబంధం లేని కార్యక్రమాల్లో తీసుకుని మీరు టీడీపీ పార్టీ పెట్టి 40 ఏళ్ళు అయింది. ఇందులో 1995లో మీరు మొట్టమొదటిసారిగా సీఎం అయ్యారు. 2018 వరకు మళ్ళీ 3వసారి సీఎంగా ఉన్నారు. అంటే 24 ఏళ్ల కాలంలో 14 ఏళ్లు 3 సార్లుగా మీరు సీఎంగా ఉన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది కేవలం 4 ఏళ్ల నుంచి మాత్రమే. 24 ఏళ్లు సీఎం అయ్యి 14 ఏళ్లు సీఎంగా ఉండి రాయలసీమలో కానివ్వండి, రాష్ట్రం మొత్తం మీద కానివ్వండి, ఎక్కడైనా సరే ఒక్క ప్రాజెక్టు మీరు మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టు చెప్పగలరా? లేదా మీరు మొదలుపెట్టి మీరే పూర్తి చేసిన ప్రాజెక్టు పేరు ఒక్క ప్రాజెక్టు చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఒక్కసారి ఆత్మవంచన చేసుకుని అంటే వినేవాడు అమాయకులైతే చెప్పేవాడు వెర్రి వెంగళప్పంట. సో అలా ఉంది ఇది. ఈ 75 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి సీఎం అయిన 28 సంవత్సరాల తర్వాత రాయలసీమ గుర్తొచ్చిందా? రాయలసీమలో పుట్టి రాయలసీమలో పెరిగి రాయలసీమలోని పాత్రైన కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రజలు నీకు ఇన్నిసార్లు ముఖ్యమంత్రి అవడానికి కారకులుగా ఉంటే ఆ కుప్పం నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. లిటరసీ రేట్ ఎంత ముఖ్యమంత్రి గారు? కుప్పం నియోజకవర్గం లిటరసీ రేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు జిల్లాలోనే లాస్ట్ లిటరసీ రేట్లో వెనకబడి ఉంది ఈ కుప్పం నియోజకవర్గం. అందులోని గుడిపల్లి మండలం రాష్ట్రంలోనే లిటరసీ రేట్లో వెనకబడి ఉంది. ఇన్నిసార్లు మీకు ముఖ్యమంత్రిగా కారకులైన కుప్పం నియోజకవర్గానికి నీళ్ళిచ్చారా? నీళ్ళిచ్చే ప్రయత్నం ఎంత సీరియస్ గా చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు? అట్లాగే ప్రధానమైన దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి కృష్ణానది జలాలు చాలా ప్రధానమైన అంశం. కృష్ణానది అసలు భారతదేశంలోనే అత్యధిక సాగునీటి వనరులకి అత్యధిక జనాభాకి త్రాగునీరు అందించేది కృష్ణానది.
బచావత్ ట్రిబ్యునల్ 2000 సంవత్సరం నాటికి పూర్తి అయిపోతుంది. సో మనకి మిగులు జలాలు 2000 సంవత్సరం వరకు మనకి మిగులు జలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి హక్కుగా బచావత్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పుడే కొత్త ట్రిబ్యునల్ ఏర్పడాలంటే ఈ 3 రాష్ట్రాలు అంటే కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో ఏ 2 రాష్ట్రాలైనా కోరితే కొత్త ట్రిబ్యునల్ ఏర్పడుద్ది. కొత్త ట్రిబ్యునల్ ఏర్పడే నాటికి 75% పూర్తయిన ప్రాజెక్టులకి ప్రయారిటీ ఇవ్వమని బచావత్ ట్రిబ్యునల్లోనే ఉంటే మీ 9 ఏళ్ల ముఖ్యమంత్రి పాలనలో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా మీరు మొదలు పెట్టలేదు సరికదా. ఆ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా హంద్రీ నీవా దగ్గర 2 సార్లు శంకుస్థాపన చేశారు, వెలిగొండ దగ్గర 2 సార్లు శంకుస్థాపన చేశారు. హంద్రీ నీవాని 40 టీఎంసీల సాగునీటి ప్రాజెక్టుగా చేపడితే మీరు దాన్ని 5 టీఎంసీల డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్టు కింద మార్చేశారు. మరలా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మళ్లీ అది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కింద తీసుకుని హంద్రీ నీవా చేసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అట్లాగే పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ని 44,000 క్యూసెక్లకు చేయాలని ఆయన మొట్టమొదటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి జీవితంలో చేసిన మొట్టమొదటి పాదయాత్ర లేపాక్షి నుంచి పోతిరెడ్డిపాడు దాకా. అలాగే ఆయన దాని మీద ఉద్యమం చేస్తూ ఉంటే మీ పార్టీ నాయకులతో మళ్లీ కింద డెల్టా ప్రాంతం నుంచి మీరే అగెనిస్ట్ గా ఉద్యమం చేయించిన పరిస్థితి. ఈ రోజు పోతిరెడ్డిపాడు 44,000 క్యూసెక్లకి రెగ్యులేటర్ అయ్యిందంటే ఆ పుణ్యం ఎవరిది? అలాగే శ్రీశైలం రైట్ మెయిన్ కెనాల్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం మీరు బనకచర్ల రెగ్యులేటర్ దగ్గరికి వెళ్తారని చెప్పారు. సో పోతిరెడ్డిపాడు దగ్గర నుంచి బనకచర్ల రెగ్యులేటర్ దాకా 44,000 క్యూసెక్ల నీటిని తీసుకెళ్లే కాలం వైడం చేసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు. మీరేదో పోలవరం కెనాల్ 13,000 క్యూసెక్ల కెపాసిటీ ఉన్న పోలవరం కాలువని రాజశేఖర రెడ్డి గారే చేసిన కాలువని అది మహానది అని మాట్లాడారు. 44,000 క్యూసెక్ల కెపాసిటీ ఉన్న కాలువ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ కెనాల్ అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన కాలువ. సో బనకచర్ల దగ్గర రెగ్యులేటర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ గోరకల్లు, అవుకు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ గండికోట, సర్వారాయ సాగర్ వీటన్నిటికీ 20,000 క్యూసెక్లకి వాటి కెపాసిటీ పెంచడం, మళ్ళీ తెలుగు గంగకు లైనింగ్ కానీ ఎక్కడా ఇటు వైపు మీరు కనీసం వాటి వైపు కూడా చూడలా. సో గండికోటలో నిర్వాసితులకు పరిహారం ఇచ్చే విషయంలో కూడా మీరు నిద్రపోయారు, రాయలసీమ వాసులు అని చెప్తారు. ఒక్క ప్రాజెక్టు వైపు కానీ ఒక్క సాగునీటి విషయంలో కానీ రాయలసీమ మీద మీరు ఏం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు? ఒక్కసారి మాట్లాడేటప్పుడు భాష. సో ప్రధానం రోడ్డు మీదకి రా, అపోజిషన్ నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను గౌరవప్రదంగానే మాట్లాడుతున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారిని రోడ్డుకి రా తెలుసుకుందాం. ఏమిటి ప్రజాస్వామ్యంలో అపోజిషన్ పార్టీగా మీరు ప్రశ్నించవలసిన వేదిక అసెంబ్లీ. అసెంబ్లీలో ఇక్కడ ఏమన్నా ఉంటే మాట్లాడాల్సింది అసెంబ్లీలో. అంటే ఒక వీధి రౌడీలాగా మాట్లాడుతూ ఒక ప్రధానమైన వ్యక్తులు అంటే ఏం చేయ రకంగా ప్రజలను రెచ్చగొట్టి అంటే డైవర్సిఫికేషన్ అంటే మేము ప్రభుత్వం మీద విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఉంది, మేము అధికారంలోకి వచ్చేస్తామని చెప్తూ ఇది ప్రతిసారి చెప్పారు. 2009 అప్పుడు చెప్పారు, మహాకూటమి కడితే కూడా ఓడిపోయారు. మరలా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆ 23 సీట్లు కూడా మళ్ళీ పాత సీట్లు కూడా గెలిచే పరిస్థితి లేదని మీకు అర్థమయ్యి డైవర్సిఫైడ్ పాలిటిక్స్, ప్రజలను రెచ్చగొట్టే పాలిటిక్స్ లో మీరు ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. సో ఒక్క కార్యక్రమం ఏ కార్యక్రమంలోనైనా సరే ఒక్క రాయలసీమలో వాళ్ళ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు అంటేనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు జలయజ్ఞం భారతదేశంలోనే 1,00,00,000 కోట్లతో 1,00,00,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తానని తీసుకున్న కార్యక్రమం జలయజ్ఞం. ఇవాళ ఎక్కడ మనం ఒక్కసారిగా చూస్తే పోలవరం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, సో పులిచింతలు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, వెలిగొండ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, పోతిరెడ్డిపాడు సామర్థ్యం 44,000 పెంపంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, శ్రీశైలం రైట్ మెయిన్ కెనాల్ సామర్థ్యం పెంపంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, అట్లాగే గోరకల్లు నుంచి అవుకు గండి కూడా 20,000 క్యూసెక్లు సామర్థ్యం పెంపంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, అలాగే హంద్రీ నీవా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు. సో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టిన ముచ్చుమెర్రి కార్యక్రమం నేను పూర్తి చేశానని చెప్తారు. అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజయవాడలోని పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ బస్ స్టాండ్ ఎన్టీ రామారావు గారు శంకుస్థాపన చేశాడు. దాన్ని ఓపెన్ చేసింది చెన్నారెడ్డి గారు. ఓపెన్ చేసిన రోజున కూడా ఇది నేను కట్టానని చెన్నారెడ్డి గారు చెప్పలా, అది రాజకీయ విజ్ఞత. సో ముచ్చుమర్రి ప్రాజెక్టు ఓపెనింగ్ రోజున మీకేమీ సంబంధం లేకుండా అప్పటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఐజయ్ గారు ఈ ప్రాజెక్టు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మొదలైంది, ఆయనతోనే పూర్తయింది, మీరు ఏదో ఓపెనింగ్ వచ్చారంటే ఆయన చేతుల్లోంచి మైక్ లాక్కున్న ప్రజాస్వామ్యంలో చేయాల్సిన కార్యక్రమం కాకుండా చేసిన చరిత్ర మీది. సో ఇదంతా కూడా ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నారు. దీన్నన్నీ వదిలేసేసి ఏది తీసుకున్నా సరే అంటే ఎవరో చేసిన కార్యక్రమాలని ఇవన్నీ నేనే చేశాను అని చెప్పుకునే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి మీ దగ్గర నుంచి మాత్రమే చూస్తున్నాను తప్ప ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా రాజకీయ విజ్ఞత కలిగిన నాయకుడు కానీ, ఒక సంపూర్ణమైన రాజకీయ నాయకుడు కానీ, ఒక నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్ష పార్టీ కానీ ఇటువంటి తీరులు మీ భాష కానీ. సో న్యూటన్స్ లాస్ లో సో ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి.
వరంగల్లో పర్యటించిన గవర్నర్ తమిళసై వరద బాధితులను పరామర్శించి ఓదార్పు. గండికోట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సందర్శించిన టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.